ବାବୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ଲାଭ ହବ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ବାଲାଙ୍କର? ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହୁଁ। ବିଜେଡି ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ କିଏ? ବିଜେଡି ତ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବିଜେଡି କାହିଁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲା? ବିଜୁ ବାବୁ ଭଲ ଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ବନାମ ନବୀନ ଲିଗାସୀକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବାପା ଯାହା ଥିଲା ପୁଅ ଯୋଉ ସେଇଆ କଥା ପୁଅ କୋଳାଙ୍ଗାର ବି ହେଇପାରେ। ହଁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାମାନେ ସେୟା ହୁଁ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି। ବିଜୁ ବିଚାର ସହିତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଦଳର ହୁଇପ୍ କହିପାରନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। କାହିଁକି ଦେଲେ? ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଜୋର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ସେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେ କଣ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ କାରଣ ଦେଲୁ। ସେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଖତମ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ? ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ତ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗୁ? ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପରା। ବିଜେଡି ତେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ତାକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲା। ତା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ସେ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। नमस्कार बिजू लिगासी को नहीं आपण बहुत गुड़िए रोचक कथा शुणुथिबे। रवि दास मो सहित अछंती बिजू लिगासी से मध्य अंशीदार अर्थात आपण गतकाली जो बैठक देखुथिले विजय महापात्र घरे से बैठक रे वरिष्ठ सांबादिक रवि दास मध्य थिले। रवि दास केवल सांबादिक नुहंती जड़े राजनैतिक परामर्शदाता उपदेष्टा मध्य बीजेडी फॉर्मेशन बेले मध्य तांकर गोटे भूमिका थिला। विजय महापात्रंकर दल फॉर्मेशन बेले मध्य तांकर एक भूमिका थिला। तेणु से सच्चा सांबादिक बोली आपण कहबेनी। से राजनीति रे विश्वास रखंती और राजनीति रे विश्वास रखिबा भी भूल कथा नुहे। बिजू लिगासी को नहीं रविबाबू भी स्वप्न देखुचंती। विजय महापात्र, दिलीप राय, अमर शतपथी, प्रभात विश्वाल, प्रभात त्रिपाठी तथा अन्य नेता माने आगामी एप्रिल 17 तारिख रे बिजू बाबू श्राद्ध दिवस रे एक बड़ बैठक करिवार आयोजन करुछंती। ए बिजू लिगासी रो मूल आधार होउची बिजू जनता दल रो जो आदर्श थिला। बिजू बाबू थिले बीजेडी रो आदर्श। सेही आदर्श आउ बीजेडी रे नाही। आउ बिजू लिगासी संपर्क रे तांकर नेता माने कहउचंती जे हमकु बिजू बाबू को आदर्श रे अनुप्राणित हुई गोटे नुआ ऑर्गेनाइजेशन गढ़िबार आवश्यकता अछि। जोथि पाई राज्यसभा इलेक्शन परे बिजू लिगासी नैरेटिव सामना को आसुछि। अर्थात नवीन बाबू को विरोध करुथिबा नेता माने, बीजेडी को विरोध करुथिबा नेता माने बिजू बाबू को नारे एकाठी होउचंती। विजय महापात्र जे नवीन बाबू को विरोध करंती, बीजेडी को विरोध करंती, दिलीप राय जानकर नवीन बाबू को सहित अतीत रे मतांतर मनांतर होइतिला एवं जे बिजू बाबू को आदर्श रे विश्वास रखंती। प्रभात त्रिपाठी कुंतु, प्रभात विश्वाल कुंतु, एमाने समस्ते नवीन बाबू को सहित एमानकर पटे नाही किंतु बिजू बाबू को सहित पटे। तेणु बिजू जनता दल रु जो माने बाहरी आसीछंती बा विद्रोही साजिछंती से माने बिजू लिगासी रो नैरेटिव दउचंती। रब बाबू से बिजू लिगासी रो उपदेष्टा 17 तारिख नहीं मु से विचार संगरे अछि। विचार सहित अछि किंतु आपण तो एकजुट करछनी रब बाबू नेता मान को आउ दीक्षांत भाषण भी दउथिबे निश्चित भावरे। नहीं सुन आपण जो भाबरे बिजू लिगासी के नउचंती हां विचार मु ताको आउरी भिन्न भाबरे देखुची कथाटाको। जेंति आपण कहले मु सांबादिक किंतु मु ता पूर्व गोटे राजनीतिक जीवन आरंभ कर। आपण तो कांग्रेस रे थिले। मो जो कांग्रेस रे मिसिथिली मोर प्रथम कांग्रेस मिसिथिली जे बिजू बाबू कांग्रेस पार्टी रे थिले। बिजू बाबूकर कटक बासवना आनंद भवन जोटो कुआ जाउची मु सेठी प्रथम कांग्रेस रे मिसिथिली बिजू बाबू घरे बिजू बाबू सामने रे। कारण बिजू बाबू को पई जो रिवाइवल बिजू सचोटे क्षमता होइतिले। बिजू लिगासी पई आपण कांग्रेस सरकार प्रासंगिक पुणी कांग्रेस पार्टी के रिवाइव करिवे बिजू पट्टनायक एस्टाब्लिश हेबे सेति पई गोटे सभा होता से छात्र नेता न आसिले मु सभा हबो नहीं।
କାରଣ ଛାତ୍ର ମାନେ ମତେ 1964 ଆପଣ ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଡକା ହେଇଥିଲା କି ଛାତ୍ର ନେତାକୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିଲି। ତ ମତେ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଛାଡିଗଲେ କଣ ଗଲେ କି ମୁଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ରବି ବାବୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ, ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, କଥା ହଉଛି ଯେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଡ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆପଣ ବି ନିଜେ ବିବ୍ରତ ହବା ଉଚିତ। ଓଡିଶାରେ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କଣ ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ? ବିଜେଡିର ଷଷ୍ଠା ପରା ସିଏ। ସେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ। ନବୀନ ବିରୋଧୀ ହେଲେ କାହିଁକି ନବୀନ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ ସିନା ନବୀନ ବିରୋଧୀ ନବୀନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପରେ 2000 ମସିହାରେ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ। ଯଦିଓ ସିଏ ବିଜେଡିର ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏଇ କାମ ସେ କବ କରିବନି। ଦଳର ସଭାପତି ଦଳର ଯିଏ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାକୁ ଟିକେଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବେ, କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ କରିଦେବେ ନମିନେସନ କ୍ଲୋଜର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଯେତେ ଲୋକ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭିନ୍ନ ହେଇଛି, ମତଭେଦ ହେଇଛି, ଲୋକ ତାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ଦଳରୁ 26 ବର୍ଷ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ବାବୁ 26 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ବିଜୁ ଲିଗାସି ନାରେଟିଭ ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ? ଏକଦମ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏକାଠି ହଉଥିଲୁ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ସକାଶେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟା ଯୋଉ କ୍ରମ ଅବକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଳଟାକୁ ଗୋଟେ ଅମଳତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ବିଜେଡିର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅବକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି ସଦସ୍ୟ ଦଳର ହୁଇପ୍ କହିପାରନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। କାହିଁକି ଦେଲେ? ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଥିଲା ସେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେ କଣ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ କାରଣ ଦେଲୁ। ସେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଖତମ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ? କୋଉଥିରେ? ବିଜୁ ଲିଗାସି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁ ଲିଗାସିଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଦବା ଏହାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ସମର୍ଥନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦବାର ଏଇଟା ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଯୁକ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ରାଜନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଚାରଧାରା ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନାଁକୁ ନେଇକି ଭାବନ୍ତୁନି। ବିଜୁ ରାଜନୀତି ବିଚାରଧାରା ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଭାବରେ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ବିଜୁ ପରିବାର ଯେମିତି ଆପଣ ସଂଘ ପରିବାର ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଜୁ ପରିବାର। ଓକେ ରବି ବାବୁ, ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗୁ? ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ବିଜୁ ଲିଗାସି ବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗୁ? ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପରା, ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ତା ଭିତରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ତାକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲା। ତା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଓଡିଶା ଠାରୁ ସେ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ବହୁତ ଦିନ କମ ଦିନ କ୍ଷମତା ରହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଏତେ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ପ୍ରେରଣା ଜାତୀୟତାର ପ୍ରେରଣା ସବୁବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବେ ଯେମିତି ଆପଣ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହରକୃଷ୍ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଧାରାର ଜଣେ ନେତା ଯିଏକି ଓଡିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଭାବନା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ବରାବର ଚଳେଇଥିଲେ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ବିରୋଧୀ କାମ ଗୁଡାକ ଯେତେ ମୁଁ କହିଲି ପରିବାର ଗୋଟା ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ବାହାର କରାଯାଏ ଭିତରକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ଏବେ ଥିଲେ ଏବେ ବିଜୁ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ଏତେ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ସେ କ୍ଷମତା ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକଲବ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନକୁ ଏବଂ କହିଲେ ଅବୁଝା ପୁଅ କହିକି ତା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ। ଓକେ ରବି ବାବୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ଲାଭ ହବ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବାଲାଙ୍କର? ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଜେଡି ସିଏ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିଏ?
ବିଜେଡି ତ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡି କାହିଁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲା ବିଜେଡି ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଚାର ଉପରେ ନ ରହିବ ଏ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କଣ ନା ଆମେ କିଛି ବିକାଶ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ ଦିଟା ପୋଲ କରିଦେଇଛୁ ଗୋଟା ପୋଲରେ ଗୋଟା ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ଆସେନି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଦରକାର ତ ବାବୁ ବିଜୁ ଲିଗାସିର କଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ବିଜେଡି କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଜେଡି କି କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଜେଡି ନୁହଁ ବିଜେଡି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେଡି ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଥିଲା ସେଇପାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହଟିବା ପାଇଁ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଚାର ଉପରେ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଚାରଟା ଅଛି କି ବିଚାର ଖାଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିକୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦିଅ ତ ବାବୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାଲି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଓଟିଭି କଲା ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯାହା ବାହାଘରରେ ନିଜେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ଲେଖିଥିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପରିବାର ଦାମର ରାଉତ ଅବଗତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯିଏ ଆପଣ ବଢିଆ ପଦମପୁରର ତା ବାହାଘରରେ ନିଜେ ଯାଇକି ପିତା ଭୂମିକା ନେଇକି ବାହା କରେଇବା ନିଜ ପରିବାର ଭଳିଆ ଏ ପରିବାର କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ କରିଦେବେ ପରିବାର ଭୁଲ କରେ ପରିବାର ମୁରେ କଥା ବାହାର କରିଦେବ ଓକେ ବାବୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନେତା ମାନେ 80 ବର୍ଷ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେତା ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ଦଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପାଖାପାଖି 29 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 29 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି ହଉଛି 70 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତା ମାନେ ସେଇ ଦଳରେ ବା ଗୋଟେ ସେଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନେପାଳ ଆମର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର 35 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ ସେଠି ନେତା ବନୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନୁଛି ଜେଏନଜି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ବସିଲେଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜେଏନଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଆପଣ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷିଆନ ନେତା ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ଓଡିଶା ଫର୍ମେସନ ହେବାର 100 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ ମୋର ଭୁଲି ପାରିବେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଭୁଲିବେ କି ନା ଆମେ ଭୁଲିବୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭୁଲିବୁନି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ରେଲିଭାଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ରେଲିଭାଣ୍ଟ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିଲେନି ଆପଣ କଣ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇନି ଓଡିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇନି ରାଜନୀତି ହଉଛି ସେପାରେଟ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ଜନତା ଦଳର ବିଭାଜନ ହେଇକି ହେଲା ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନା ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି କାହିଁ କରାଗଲା ଟୁ ଏଗେନ୍ ରିକଲେକ୍ଟ ଦ ପିପୁଲ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କଥାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମାନସରେ ଥିଲା ସେ କଥାକୁ ରିକଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ବୋଧ ଥିଲା ସେ ବିଚାର ବୋଧଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆପଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଯଦି ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବେ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷର ନେତା ମାନେ ବୁଝିବେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଏକ୍ସ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କଥା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିପାରିବେ ଭୋଟ ଗଣିତରେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ এইটা আপনাকে কেমতি লাগুচি এই বিজু লিগাসি প্রসঙ্গ যদি ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ନବୀନ ମନା ବୟସ କେତେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନା ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ କୋନ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସେଇ ବାଟ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋର କଥା କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷଙ୍କ ବୟସ କେତେ କଥା ସେଠି ନୁହେଁ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋନ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଜେପି ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମୋର କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପଇସା ହେଇଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟାୟାର ଗୋଟେ ବଂଶଧର ଇଣ୍ଟାୟାର ଗୋଟେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଭିତରକୁ ଛାତ୍ର ଆସିବେ ଆପଣ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀର ଫୋଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ୟଙ୍ଗ, ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ହଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ Okay. ବିଜୟ ପୁଅ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର- ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପୁଅ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ବୟସ କେତେ? ରବି ବାବୁ ଏମାନେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଏଇଆ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ରହି ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ନାଁରେ ଏକ ଦଳ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପୁଣି ତ କହିଲେ ମୁଁ ଦଳ କଥା ଜମା କହିବି। ମୋର କଥା ହଉଛି ବିଜୁଙ୍କ ବିଚାରଟାକୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବେ କି? ଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲାଣି କି? ହବାକୁ ଯାଉଛି କି? ହବାକୁ ଯାଉଛି କି? ହବାକୁ ଯାଉଛି କି? ବିଚାରକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଓଡିଶାରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ରହିଗଲେ ବୋଲି ଆପଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ କ୍ଷମତା ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେଇଟା କ୍ଷମତା ଆଧାରିତ ଦଳ କରିଦେଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଆପଣ ଭାବିଲେ ସେଇଟା ଠିକ? ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଓକେ ରବି କିନ୍ତୁ ବିଜୟ କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ସେଦିନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରଟା କାହିଁ ରହିଛି? ବାବୁ ମୋର ଯୋଉ ପରିବାର ସେ ଗଢିଥିଲେ, ସେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା। କାହିଁ କରାଗଲା? ରବି ମୋର ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହଁ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଅନେକ ବିଚାରଧାରା ଏ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ଉଭେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ବିଜେଡିକୁ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହା ନୁହେଁ କି ଯେ ଆପଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ କହିବେ ବିଜୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବନାମ ନବୀନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ। ଏଇଠି ହଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଯିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବାର 24 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆରେ ବାପା ପୁଅ ଠାରୁ ଭଲ, ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଆସିପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମା ଇଲା ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସଭା, ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଇଏ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ, ସିଏ ଜଗା ଯାଉ ପଗା ଯାଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ଇଲା ପଣ୍ଡାକୁ ସେ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ ଇଲା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ? ସେ କହିଲେ ଏଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ରମତୁ ଭେଟିବେ, ଅମୁକ ଭେଟିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭେଟିବେ। ସିଏ 10ଟା 15ଟା 20ଟା ଯୋଉ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଜନତା ଦଳ ଲିଡର ଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖେ ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସହମତି ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଦେବି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କ୍ଷମତା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବାର ନଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଟା, ଏଇ ବିଚାରଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ରହିଲାନି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ସେମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ? ହବା ଦରକାର ଗୋଟେ ବିଚାର ହଉଛି ଯେ ଏଇ ବିଚାର ତ ଆଧାରରେ ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରଟାକୁ ଦଳ ରକ୍ଷା, ସେ ଭାବି ଆମେ କ୍ଷମତା ପାଇଗଲୁ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ଏଇ ବିଚାରଟାକୁ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଏ ହବ କି ପଲିଟିକାଲ ସେପ୍ ନବ କି? ପଲିଟିକାଲ ସେପ୍ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସି ହବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ, ଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ, ପୁରା ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଓଡିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଖଣିଜ ବିଷୟରେ ନବୀନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପ୍ରୋଚ କରିଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଓଡିଶାର ଖଣି ବିଷୟରେ ଆଙ୍କ ଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ 5ଟା ଖଣି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ, 5ଟା ଇଏ କରିଦେଇଛୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ 50ଟା 5ଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ। ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହେଇକି ଅଛି କି ଆଉ ନାହିଁ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଟା ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସାଇଟ ଖଣି ପାଇଁକା ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ ଦରଖାସ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନିୟମ, ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆପଣ ଯିଏ ଆଗ ଦରଖାସ୍ତ କରିବ ତା କଥା ପ୍ରଥମେ ବିଚାର ହବ। ସିଏ ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସି ଓମିସିକୁ ଡାକିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କର, ସି ଓମିସିକି ସେଟା ଚାଲିଗଲା। ବିର୍ଲା ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥିଲା ସେୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇଗଲାନି ଅକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦିଶୁ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡିଶା ହାତରେ ରହୁ, ଓଡିଶା ତାକୁ ଭାବିବ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଓଡିଶା ସମ୍ପତ୍ତିକି ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଖୁସି ହବାର କିଛି ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଓଡିଶା ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡିଶା ଉପକାରରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଇଲାକୁ ନେଇକି ଆମର ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଇଲା ଖଣିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କଲେ କୋଇଲା ବି ଉପଯୋଗ ହବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। এইটাকে আমি କରିପାରୁଛୁ କି? এবং କେତେ ଖଣି ଆମେ ନବୁ
केती खणी आमे खणी करिक 20 और 30 वर्ष सब खणी शेष कर देबु ताटू करि परिबुनी ए विषय ओडिसा कोन विचार अछि बिजू पटनायक से विचार थिला हाँ खनिज संपद संपर्क किंतु ए विचार वर्तमान नाही आम भावचे आमे गाम में से बिजू पटनायक गोटे बंदर करथले आमे दिटा प्राइवेट बंदर करथलु तो ये कौन बीजेपी समर्थित दल भाव में काम करिवो बा गोटे राजनीतिक शक्ति भाव में काम करिवो बिजू विचार मंच जेहेतु दिलीप राय अछंती कालीर मीटिंग रे से थिले काले मीटिंग रे थिले से बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी सर जाइछंती किंतु बीजेपी रो समर्थन रहइबो कि बिजू लिगासी प्रति नाही नाही बिजू लिगासी प्रति देखंतु बिजू पटनायक विचारधारा आ विजय विचारधारा परस्पर विरोधी मु जति जानि छी हां से गोटा विचारधारा लोक नुहति किंतु ए जो लोक मान जदि बीजेपी हेबा कथा ताले ए लोक तो सीधा बीजेपी रे जॉइन करते काय जॉइन करना बीजेपी रे जोग दबारे कोन असुविधा अछि तो बीजेपी प्रति एमानकर समर्थन रहइबो बा सेमति गोटे क्लाइंट जो विचार रे बिजू जनता दल मान करिथिले बा बिजू जनता दल सृष्टि हेइतिला बिजू पटनायक जो विचारधारा उपरे से धाराटा एबे बद उज्जीवित अछि सेटा को टिके आउरी अधिक बेसिकली आपण कहबे जे बापा भलो थिले पुओ खराब हे गले बिजू बाबू भलो थिले नवीन बाबू खराब हे गले एवं बिजू लिगासी बनाम नवीन लिगासी को नहीं एक बड़ धरणर आइडियोलॉजिकल डिबेट करिया पई आपण गुटी शक्ति खोजछन आपण जदी बापा जहा थिला वो जो सेया होता न पुओ कोलांगार भी पारे हां आपण कहि परिबेन ए आपण कहउछंती औ ता माने से ए माने कर कथा छी बिजू विचार सहित ये अछंती कि बिजू पटनायक राजनीतिक विचार सहित नवीन पटनायक केबे नथिले बा बिजू पटनायक परिवार लोक सिरिछ तांको पुओ निश्चय छी किंतु बिजू परिवार कहले बिजू पटनायक परिवार नुहे कारण बिजू पटनायक परिवार पार नथिले ए माने बिजू पटनायक आवर्तमान रे आइले नवीन पटनायक को दलर सभापति भारे कले किंतु जो विचारटा हेतरा सेते मु जानि छी ए विचार नवीन पटनायक नथिले ए जो ओडिसा रे गोटे परिबा आंचलिक दल तो 27 तारिख रे कोन हो पे जाउची नवीन सभापति हेले दोसरा कथा तो विचार से थिले कि 27 तारिख रे कोन हो पे जाउची रब नहीं नहीं सेटा साधारण दली सभा सेतरे बिजू पटनायक परिवार सहित जड़ित किछि पुरुखा लोक अछंती जो मानको सम्मानित मध्य करा जिवो ता छडा ए बिजू विचारटा को आगे न पाई ओडिसा रे जोटा बर्तमान मारी देवा प्रयास चली ताकू पुणी पुनर्जीवित करने को पाई कौन कौन माध्यम दरकार किपर भार ओडिसा रे हेई पारिबो चारिआडे सेति मध्य उपाय हो एटा हुए तो ओडिसा नागरिक मंच करूची ए नागरिक मंच गोटे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हेनी नागरिक मंच गोटे प्लेटफॉर्म खाली साधारण प्लेटफॉर्म भाव में एटा लोक मानकर पहुंचाऊ चेष्टा करियो लोक को मत नब लोक कौन कहउचंदी नब लोक को आहुरी जोगाजोग करियो से दिन पर 2000 लोक एकजुट हे सारा ओडिसा रु 2000 लोक जो बिजू विचार के साथ गरे अछन बा बिजू पटनायक संगे किछि काम भी करथिले से सारा ओडिसा रु आछथि से कोरापुट आरंभ करी मयूरभंज पर्यंत विभिन्न अंचल आछथि तेणु से आसिकी तो बसिबे निष्पत्ति करिवे जे आगो आमे केमति जिबा बिजू लिगासी रो भविष्य तो कोन हबो हुए तो एक राजनीतिक दल भावरे बिजू लिगासी आसी पारे जहा राज्यसभा इलेक्शन पर ठारू बिजू जनता दल मन सेठी आसी पारे बिजू जनता दल मन सेठी आसी पारे गोटे नारे पारे गोटे नुआ नारेटिव तयारी करा जाईची राज्यसभा इलेक्शन पर ठारू एवं एई नारेटिव टी एक राजनैतिक शक्ति भावरे ओडिसा को आसी पारे बा ओडिसा रे लोकंको पाखरे पहुंची पारे यार यथेष्ट संभावना रही अपेक्षा करिबा जे 17 तारिख दिन बिजू लिगासी रे विश्वास करुथिबा नेता माने कोन कहउचंती आ रोड मैप केमिति तयारी करूचंती एग्जैक्टली बहुत धन्यवाद श्रीत रविदास आपनकर मतामत पाए धन्यवाद।